ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು SSLCಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈಗ ಮಾಡೋಣ. संग्रहालय शब्द में संधि है. संग्रह प्लस आलय संग्रहालय दीर्घ संधि. नौका शब्द का अन्य वचन रूप है. नौका नौकाएं, नौके नौकेಗಳು. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪಢಾನ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ನಾವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಮಜಬೂತ್ ಶಬ್ದ ಕಾ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಹೈ. ಮಜಬೂತ್ ಕಮ್ಜೋರ್. ಹಾಗೆಯೇ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ನೌಕರ್ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ರೂಪ ಹೈ. नौकराइन. नौकर उसका स्त्रीलिंग रूप नौकराइन. इनमें द्वंद्व समास का उदाहरण है माता पिता. माता और पिता ಅಂತ ಅದು द्वंद्व समासಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. अभी बाजार डैश भुना लाता हूँ. बाजार से भुना लाता हूँ. गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया. इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है कौन सा? पूर्ण विराम. पूर्ण विराम ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2ನೇ ಮೇನನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. ಅನುರೂಪತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಪ್ರಥಮ 2 ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 3ನೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು 4ನೇ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. पंडित राजकिशोर मालिक, अमर सिंह नौकर. ಕಪ್ಪಡ ನಾಪ್ನ, ಟೊಮಾಟೊ ತೋಲ್ನ. ಕಪ್ಪಡ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವರದಾನ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವರದಾನ್ ಆದರೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏನು? ಅಭಿಶಾಪ್. ಬಲ್ಭದ್ರ ಬಲರಾಮ್ ಕಾನ್ಹ. ಬಲ್ಭದ್ರ ಬಲರಾಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾದರೆ ಕಾನ್ಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ 3ನೇ ಮೇನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತರ ಸಮೇತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏಕೈಕ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲೇಖಕ್ ನೇ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಕಹಾ ರಖಾ ಥಾ. ಲೇಖಕ್ ನೇ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ ರಖಾ ಥಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಹಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೇಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ನ ಇಟ್ಟರೆ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉತ್ತರವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲೇಖಕ್ನೇ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ ರಖಾ ಥಾ. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರೋಜ್ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಖಾನೆ ಸೆ ಕಿಸ್ಕಿ ಜರೂರತ್ ನಹಿ ಪಡ್ತಿ. ರೋಜ್ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಖಾನೆ ಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿ ಜರೂರತ್ ನಹಿ ಪಡ್ತಿ. ಕಿಸ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ डॉक्टर की ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया किसके समान होना चाहिए. तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुह के समान होना चाहिए. किसके समान ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ मुह के समान ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. समय के खोने से क्या होता है. समय के खोने से पछतावा होता है. ಈಗ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೋं के उत्तर 2-3 ವಾಕ್ಯೋं में लिखिए. 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು. 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी. आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में केले के पत्ते पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती थी. साथ में घर का बना अचार रहता था. नारियल की ताजी चटनी भी होती थी. ಈ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. अंत में परसाई जी सीधा स्टेशन जाने का निश्चय क्यों किया. अंत में परसाई जी सीधा स्टेशन जाने का निश्चय किया क्योंकि वे जब से सम्मेलन में आए थे तब से कोई ना कोई सामान चोरी हो रहे थे. अब सिर्फ वे खुद बचे थे और वे अपने को
बचाना चाहते थे, इसलिए वे सीधा स्टेशन जाने का निश्चय किया. 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. कश्मीरी सेब ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. आजकल शिक्षित समाज किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति चल पड़ी है, अर्थात स्वास्थ्य को लेकर विचार किया जाने लगा है. 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. कर्नाटक की प्रमुख नदियां व जलप्रपात कौन से हैं? ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं. जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि यहाँ के जलप्रपात हैं. समय की पहचानिंದ 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? कवि का कहना है कि हमें आलस को छोड़ना है और आज का काम आज ही करना है, उसको कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय को खो देता है वह उसे चक्रवर्ती भी होकर भी दोबारा नहीं पा सकता. 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ सूरश्याम पद्यದ ಪ್ರಶ್ನೆ. बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से क्या शिकायत करता है? बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करता है कि बलराम उन्हें ग्वाल बालकों के सामने काला कहकर छेड़ता है, बार बार माता पिता के बारे में पूछता है. कृष्ण अपनी माँ से यह भी शिकायत करता है कि तुम हमेशा तो मुझे ही मारती है, भैया को कुछ नहीं कहती. ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ. ಪೂರಕವಚನದಿಂದ ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಶನಿ ಸಬ್ಸೆ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಪಾಠದಿಂದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಮಾದಿಂದ ಇನ್ನೂ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಅನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹ का वायुमंडल का निर्माण किससे बना है? शनि ग्रह का वायुमंडल का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया से बना है. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು, ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು, शनि सौरमंडल का अत्यधिक सुंदर ग्रह है कैसे? शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है. शनि ग्रह के चारों ओर खूबसूरत वलय दिखाई देता है. प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं. ಈಗ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಮಾದಿಂದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದರೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. संसार के महान व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है, सो उदाहरण समझाइए. संसार के महान व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है. राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए अपना सब कुछ गंवाया, फिर भी सत्य को ना छोड़कर आखिर में अप्रतिम कीर्ति के स्वामी बने. दशरथ सत्य वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए. महात्मा गांधी जी सत्य की शक्ति से ही अंग्रेजों को ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು अंग्रेजों को देश से निकाले थे. शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका इस प्रकार समझाया गया है, सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. ಇವು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿದ್ವು. ಈಗ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋಣ. ಇವು ಕೂಡ 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು उत्तरिसಬೇಕು. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए. अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता. उनके पिता जैनुल आबदीन एक आडंबरहीन व्यक्ति थे, फिर भी उनके घर में सभी जरूरी चीज़ें समुचित मात्रा में उपलब्ध थीं. मेरा बचपन ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. इंटरनेट क्रांतिಯಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ 3 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆ. इंटरनेट एक वरदान भी है और अभिशाप भी, कैसे समझाइए? इंटरनेट वरदान ಮತ್ತು अभिशाप ಎರಡೂ ಸಹ ಹೇಗೆ? इंटरनेट एक वरदान है, उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि. इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है. इंटरनेट की वजह से पैरसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ
ಬರಿಬೇಕು. 27ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, पंडित राजकिशोर के मानव व्यवहार का परिचय दीजिए. ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. 3 ಅಥವಾ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. राजकिशोर एक मानवतावादी हैं. वे मजदूरों के लिए काम करते थे. उन्होंने बसंत की स्थिति को देखकर उससे छलनी को खरीदते हैं. बसंत की ईमानदारी को पहचानते हैं. बसंत के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं. 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, महिला की साहसगाथा ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. महिला की साहसगाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है? ಏನು ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, महिला की साहसगाथा पाठ एक महिला की साहसगाथा है. इस पाठ से उन सभी को धीरज मिलता है जो अपने आप को कम या कमजोर समझते हैं. साथ ही यह आत्मविश्वास मिलता है कि प्रयत्न करने से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं. यह साहस गाथा स्त्रियों के गौरव को बढ़ाती है. बच्चों में सपने देखने तथा उन्हें पूरा करने का साहस को भरती है. 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य नयन मनोहर है. दक्षिण दिशा में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान हैं. अरबी समुद्र पश्चिम दिशा में है. कावेरी, कृष्ण, तुंगभद्रा आदि कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं. जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि यहाँ के जलप्रपात हैं. दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. इन्हीं घाटों के कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है. कवि भगवती चरण वर्मा जी के अनुसार मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? मातृभूमि का स्वरूप अत्यंत सुशोभित है. माँ के एक हाथ में न्याय पताका तथा दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है. न्याय और ज्ञान द्वारा माँ बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं. 31ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? अभिनव मनुष्य पद्यದ प्रश्न है. श्री दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि वह आज सभी लोगों से स्नेह बनाए, एक दूसरे से अच्छे संबंध हो. मानव से मानव के बीच जो रुकावटें, द्वेष, दूरियां हैं उन्हें मिटाए. यही मानव का सही परिचय है. 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತುಳಸಿಗೆ ದೋಹೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ. 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ತುಳಸಿ साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक. इस दोहे को श्री तुलसीदास जी से कृत तुलसी के दोहे से लिया गया है. इष्टನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯಲೇಬೇಕು. प्रस्तुत दोहे में श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को उसके विपत्ति या संकट के समय में ये 7 गुण साथ देते हैं. वे हैं विद्या, विनय, विवेक, साहस, सत्यनिष्ठा, सत्कर्म और राम में या भगवान में आस्था. मतलब इन गुणों के रहने से हम कष्ट के समय को पार कर पाते हैं. ಹಾಗೆಯೇ 3 ಅಂಕದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती. साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧಿತ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಚಟ್ನಿ ಸಹ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 5 ಅಥವಾ 6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. गिल्लू के ಕಾರ್ಯಕಲಾಪೋं के बारे में लिखी ಅನ್ನೋದು 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिल्लू ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. गिल्लू के कार्यकलाप को देखकर सभी को आश्चर्य होता था. वह लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने ही तरीके अपनाता था. लेखिका की थाली के पास बैठकर बड़ी सफाई से खाता था. लेखिका के बाहर जाने के बाद वह भी खिड़की की जाली से बाहर जाता और ठीक समय पर वापस आ जाता था. 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. अस्पदता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. सुधार धागे दीर्घ बरಬೇಕು. सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. ಇದು 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ಪದ್ಯದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು.
36ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೇರ 37ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿಬಂಧ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. आज की ಅವಶ್ಯಕತಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದದಿಂದ ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. आज की ಅವಶ್ಯಕತಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಇವತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. प्रस्तावना, इंटरनेट आज की आवश्यकता है, यह हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, इससे क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है. इंटरनेट का अर्थ ಅಥವಾ ಪರಿಭಾಷೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಹ ಹೌದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का अर्थ क्या है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಹೌದು. इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग हम सब लगभग सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं. इंटरनेट के द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं. इसके द्वारा घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम को भेज सकते हैं. इंटरनेट से लाभ, इंटरनेट से कई लाभ हैं. यह सचमुच एक वरदान है. चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, बैंकिंग, रक्षा दल आदि क्षेत्रों में इससे कई लाभ हो रहे हैं. IT और ITS संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव है. ई गवर्नेंस, सोशल नेटवर्किंग भी इसी की देन है. उपसंहार, ನಾವು निष्कर्षೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು. इंटरनेट हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है. यह एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है. इसलिए हम सब इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. 38ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. कोई कारण बताकर 3 दिन की छुट्टी की मंजूरी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ 3 ದಿನದ ರಜಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. प्रेषक AIE 10वीं कक्षा सरकारी पाठशाला चित्रदुर्ग. सेवा में प्रधानाचार्य सरकारी पाठशाला चित्रदुर्ग. मान्य महोदय, विषय छुट्टी के लिए निवेदन पत्र. आपसे निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं 3 दिन तक पाठशाला नहीं आ सकता अथवा नहीं आ सकती. मुझे आज से 3 दिन तक छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें. धन्यवाद. स्थान चित्रदुर्ग. दिनांक 8/4/2022. आपका आज्ञाकारी छात्र अथवा आपकी आज्ञाकारी छात्र AIE. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರದ ಒಕ್ಕಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ನಾವು ವಿವಿಧ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಈ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.